exhibition of Colorful Expression 2023, Design Academy, Adyar and Kottapuram branch. To begin the ceremony, I request our dignitaries to light the lamp and inaugurate the function. Now I request our founder and director, Mr. Rajendran sir and Mrs. Sudha Rajendran ma'am to light the lamp. Now I request our coordinator, Mr. Vedakumar sir and our branch manager, Jnana Pushpambike ma'am to light the lamp. Please give a big round of applause. திகழ்பரர கண்டமிழில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர் திருநாடும் தக்க சிறு பிரிவுதலும் தரித்தனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்ந்ததுமே 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 कृष्ण बजो मुरली गोपाल बजो कृष्ण बजो मुरली गोपाल बजो श्याम गोपाल बजो मुरली गोपाल बजो श्याम गोपाल बजो मुरली गोपाल बजो. Good evening and warm welcome to everyone, all esteemed artists and art enthusiasts. Thank you for joining us today to celebrate the culmination of creativity and imagination in this remarkable art exhibition. Your presence here speaks this power of art and connect the inspiration and spirit of every artist here. I would like to take a moment to extend my greetings to each and every one of you for making the effort to be here. Now I welcome Master Parthav to give the welcome speech. Honor and pleasure to welcome you all for the Young Budding Artist Art Exhibition organized by Design Academy of Adyar and Kottapuram branches. I express my special welcome to our chief guest, Dr. N.K. Senthamare Kannan, retired ADGP, Dr. R. Rajendran, founder of Design Academy, and Dr. Sudha Rajendran, director of Design Academy, for their presence. Every child is an artist. Every child's art is unique and he pursues it more when motivated. I would like to thank our coordinators for providing us an opportunity to exhibit our talents through this art exhibition, which will motivate us. I once again welcome you all to this wonderful evening which marks the talents of the students of Design Academy. Thank you all for coming here today and I hope you will enjoy. It's my honor to introduce our teacher and branch manager, Mrs. Jnana Pushpambike ma'am, and settled in Chennai. She is a BBA graduate from Madras University and completed MA in Hindi. She also completed diploma in painting in Tamil Nadu J. Jayalalitha Music and Fine Arts University, Chennai. She has a passion for drawing and paintings, which makes her empowered woman and franchisee of Design Academy at Kottapuram since 2015. She has a good skill of teaching students and bringing out the creativity from them. The award ma'am also got was Best Institute Award in the year 2019, Acharya Punashkar Virudu in the year 2023, Doctorate Award for Siranda Kalvi Chevai in the year 2023. Now I request our ma'am to give a speech. Thank you.
ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வெல்கம் ஆல். இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்குமே நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். நான் ஓவிய கண்காட்சி அப்படின்றது, ஓவியம் அப்படின்றதே நம்ம சொல்கிற மாதிரி சாதாரண வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத ஃபீலிங்ஸை நம்ம ஒளி வடிவத்தில் நம்ம கொடுக்கறது தான் இது. வண்ணங்களால் நம்ம தீட்டியிருக்கோம் இங்கே. அது வெறும் வண்ணங்கள் கிடையாது, எங்களுடைய எண்ணங்கள். ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் தன்னோட எண்ணங்களை அந்த வண்ணங்களாக தான் அங்கே தீட்டியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த தீட்டின வண்ணங்களை பார்க்க தான் உங்களை எல்லாம் நான் இங்கே கூப்பிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் எல்லாருமே நான் இங்கே வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் செந்தாமரை கண்ணன் சார், எங்கள் டைரக்டர் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் சார், ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் சுதர் ராஜேந்திரன், எல்லாருமே நான் இந்த இடத்த வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். அதே சமயம் இங்கே வந்த அந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறதுக்காகவும் குழந்தைங்களை என்கரேஜ் பண்ண வந்த எல்லாருக்குமே உங்களை நான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. It is an absolute privilege standing here today surrounded by the captivating artworks that adoring this gallery. I'm introduce evening Mr. N.K. Sendamarai Kannan Yadav sir is a police. Mr. R. Rajendran sir, our founder of Design Academy. Mr. Sudha Rajendran ma'am, director of Design Academy. It's an honor for us to have all our chief guests in this evening. Thank you, sir. I'm honored to guide you all throughout the journey of artistic expression that showcases and delivers the talent and perspectives of our featured artists. So without further ado, let us begin the exploration of beauty, emotion and stories that lies behind the captivating artworks. Now I request our chief guest to view the captivating artworks.
Now I would like to invite Mr. Arun Sundar to deliver the welcome speech and guest of honor for Mr. Sendamarai Kannan, sir. First of all, it's a great pleasure for me to meet you, sir. Thank you. N.K. Sendamarai Kannan Yadava is a police commissioner and former inspector general of police in the Indian Police Service. He is the first Tirupur city police commissioner. He has also served as a special task force spy who headed the intelligence wing in the Operation Cocoon behind the encounter with the notorious bandit Veerappan under the leadership of K. Vijay Kumar. The 2016 film Killing Veerappan is based on the operation carried out by him. Sendamarai Kannan is a 1997 batch Indian Police Service officer who entered the State Police Service as the Deputy Superintendent of Police in 1989 and was later conferred IPS in 2003 with 6 years retrospective effect. He studied economics in the American College, Madurai, and later became the assistant professor in economics in the same college from 1995. Worked there till he entered Tamil Nadu State Police Service in 1989. Thank you, sir. I'd like to invite Ms. Anvi to do guest of honor for Rajendran, sir. Great opportunity for me to talk about Mr. R. Rajendran, the founder of Besant Academy, was born and raised in Andaman and Nicobar Island. At a very young age, Mr. R. Rajendran showed a knack for art. Through careful observation and his art teacher, Mr. Sukumal Modar's mentoring, he narrated his natural talent. Later on, through the guidance of Mr. Alok Adhikari, he joined the Government School College of Fine Arts. In Chennai, graduated with a master's degree majoring in painting in the year 2009. In the Chennai, he was guided by artist M. Ilayaraja, Mr. S. Sivabalan, and Mr. Manoharan. He had exhibited his work widely with a number of solo and group exhibitions. Indian traditional elephants are focused dominantly in paintings of Mr. R. Rajendran. However, also having a passion for children, he elected for a career in teaching. He believes that ability to paint lies within us. Over the years, he had shared his passion for drawing and painting by offering classes to beginners. With his guidance and patience, he has been able to bring up each person's creativity. Thank you. Now I would like to invite Ms. Saumitra to deliver the guest of honor for Mrs. Sudha ma'am. Honorable Founder Rajendran sir, or Director Sudha ma'am, guests, our beloved and lovable Pushpa ma'am, parents and my dear friends, a warm welcome to all. I am Saumitra, feel extremely delighted to welcome you all to Colorful Expressions 2023. Firstly, I would like to thank my teacher Pushpa ma'am for giving me this wonderful opportunity of showcasing my talent and addressing all of you on the podium. Secondly, I am filled with great pride that a school is hosting such events and programs successfully and on such an impressive scale. I am here to speak a few words about our elegant and graceful Sudha ma'am. Our Sudha ma'am, growing up in Andaman, has completed her Bachelor of Fine Arts, painting from Bharatiya University and BA Tamil Literature from Alagappa University. She has developed a deep sense of kinship of artistic nature. Painting is one of the best forms of self-expression. It is best suited for none other than her ma'am. She speaks out with the colors. She likes to paint realistic subjects and creative edge of imagination, and I'm sure we can't get the rise of her paintings. Creativity is within. With a bold sense of colors and creative imagination, she has created distinctive and spellbound artworks. A blank canvas has unlimited possibilities. Thank you, ma'am, for teaching us by taking the lead. You're truly an inspiration for all of us. Thank you for being there for us whenever we need it. I'm sure that both the art and science exhibition will interest you greatly and captivate your attention. Thank you, Pushpa ma'am, for giving me this opportunity. Hope you will all enjoy this art celebration. Thank you for joining us. Now I'll request Mr. Rajendran sir and Sudha Rajendran ma'am to honor our chief guest, Sendamarai Kannan sir. I just feel something.
the chief guest, the parents, the artists and professionals. I feel very small in this group because I don't know painting at all. I am very poor in art. வரைஞ்சதே கிடையாது வாழ்க்கையில். என்ன இரும்படிக்கிறதுல ஈக்கிற வேலை மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் என்னை பேசணுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்குது. திருடனை பற்றி கேளுங்க சொல்லுவேன், துப்பாக்கியை பற்றி கேளுங்க சொல்லுவேன், ஆர்ட்டை பற்றி சொன்னால் பயமாக இருக்குது. Really, this is first time in my attended so many functions, so many places, schools and colleges. But this is first time I'm being called for a art exhibition. நம்மளை கூப்பிடவே மாட்டாங்க என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு. இது கூப்பிட்டது உண்மையிலேயே தேங்க் த ஃபவுண்டர் and excellent initiative by the founder. There are a lot of ways to do activities, but promoting art and painting is a very unique effort that I should congratulate, that at least we have people like him who are trying to push this art. In this age of artificial intelligence, computerization, everything is instant. This art cannot be instant. You cannot draw art by computer. It has to be drawn by hand. It requires the motor movement, the skill of motor, hand motor, the perception, the how to have the short-term memory is very important in art. அதை பார்த்துட்டு வரையும் போது அது மனசில் நிற்கணும். That's very difficult. So I find every piece of art here எக்ஸலண்ட். பியாண்ட் எல்லாத்துக்கும் ப்ரைஸ், ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இருக்குது. உண்மையிலே எனக்கு டவுட்டு, வெளியே வரைஞ்சிட்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்களா, இந்த பிள்ளைங்களும் அப்படி வரையுமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டுடே தட் கம் அக்ராஸ் சச் ஏ பியூட்டிஃபுல் பீஸ் ஆஃப் நாலேஜ் எக்ஸிபிஷன். இது ஒரு ஸ்கில்லுங்க, எல்லாருக்கும் வராது. தயவுசெய்து ஐ ஷுட் கங்க்ராச்சுலேட் த பேரண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து இதை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் எல்லா பிள்ளைங்களும் இப்போ கம்ப்யூட்டரை கையில் வச்சுக்கிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு இருக்குது. அதுக்கு நேராக ஒரு ஸ்கில்லை வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டைம் இஸ் வெரி வெரி குட். இட் வில் இன்க்ரீஸ் யர் ஃபோக்கஸ். அவங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லாயிருக்கும். தோஸ் ஹூ ஆர் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் தேர் குட் வெல் இன் லைஃப். ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும், அவங்க வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா வருவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் எ காட் கிவன் கிஃப்ட். எல்லோரும் கேட்பாங்க, நான் கூட கேட்டேன், சார் எனக்கு வராது, வரைய முடியுமா? அதுக்கு பொறுமை வேணுமா? எனக்கு அந்த பொறுமை கிடையாது. ஸோ யார் வேணால் வரையலாம், பட் பொறுமையாக நீங்கள் காத்திருக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எனக்கு தெரியும், ஒரு ட்ராயிங் கிளாஸ் இருக்கும். எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மாம்பழம் வரைய சொன்னாங்க. ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வரல. எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 8 காயின் கொடுத்து இதை வரைஞ்சி ரப்பரில் அழித்து ஒரு எஸ்ஸு போட்டுரு, மேலே ஒரு குச்சி நீட்டி விட்டுரு. That was the only drawing I have done in my class. So I really happy. இதை சொல்லுவோம், அந்த க்ரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இதோட அஸ்திவாரம். அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்களோ, அதை எப்படி காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அதுதான் இதோடைய ஃபவுண்டேஷன். அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இப்போயே வரக்கூடிய they will cultivate. In the age they can learn a lot. க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு பிச்சைக்காரன் ரோட்டில் பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கான். பாவம், கண்ணு தெரியாதவனு. முன்னாடி துண்டு விரிச்சிருக்காங்க, ஆட்கள் போயிட்டு போந்துட்டுருக்காங்க. கொஞ்சம் காசு போடுறாங்க, ஒரு 10 பைசா 5 பைசா அப்படி தான் போடுறாங்க. இவன் பாவம் காலையிலேருந்து உட்காந்துருக்கான், கப்புன்னு உட்காந்துருக்கான். அப்போ அங்கிட்டு ஒரு ஆள் போனார். பார்த்துட்டு ஒரு அட்டை எடுத்து வந்து என்ன எழுதுகிறாரு, நீங்கள் பார்க்கும் இந்த உலகத்தை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. இவ்வளோதான் வசனம். நீங்கள் பார்க்கும் இந்த உலகத்தை, அருமையான உலகத்தை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. இதுதான் அவர் எழுதி போர்டு வச்சுட்டு போயிடுறாரு. பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்குள்ள இந்த துண்டு நிறைஞ்சி காசு, அவ்வளோ காசு வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு புரியல எப்படி இவ்வளோ காசு வந்துச்சுன்னு. அவர் 10 பைசா ஒரு ரூபா போட்டு போயிடலாம். பட் அவர் க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு ஒரு வசனம் எழுதுனால அவனுக்கு அவ்வளோ கலெக்ஷன் வந்துச்சு. அந்த பிக்சர், அந்த பிளைண்ட் மேனுக்கு, பிளைண்ட் இஸ் டோட்டலி பிளைண்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஹியர் த கிரியேட்டிவிட்டி பிளேஸ் அ ரோல். ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ இந்த ஸ்கில் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது.
நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சொல்லணும். இன்றைக்கெலாம் அந்த சாட் ஜிபிடிலாம் வந்திருக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு அசைன்மெண்ட் எழுதணுமா சாட்டில் சொல்லு, எஸ்ஏ வேணுமா கம்ப்யூட்டர் சொல்லு எழுதி கொடுத்துரும், லீவ் லெட்டர் வேணுமா கம்ப்யூட்டர் எழுதி கொடுத்தது, தக்காளி ரசம் வேணுமா கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கொடுத்தது. ஸோ எவ்ரி திங் யூ டிபெண்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி பேட் ட்ரெண்ட். எல்லாமே அது கொடுத்து மூளையை வந்து அட வைக்கிற மாதிரி தான். ஸோ திங்கிங் பவர் குறைஞ்சிரும். இந்த செஸ் விளையாடுறது, இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்கில்ஸ் லைக் பெயிண்டிங், ட்ராயிங், என்னென்ன ஹாபீஸ் இருக்கோ தயவுசெய்து வழக்க யூ என்கரேஜ் தம். என்ன ஹாபி இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த பாட முடியும்னா ப்ளீஸ் என்கரேஜ். மியூசிக் தான் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ வாட் எவர் தி லைக் ப்ளீஸ் அலோவ் them to grow in that. Follow the competition, நீட்டு அது don't go on chasing these routine examination patterns. நீட் ஆகி இன்ஜினியர் ஆகி ரோட்டில் தான் இருக்கிறான். டாக்டர் ஆகி ஒன்றும் செய்யாமல் பாவம் கஷ்டப்படுறாங்க. டாக்டருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது. ஒரு டாக்டர் ஆனால் 10 வருஷம் படிக்கணும். எல்லாருக்கும் என்னென்னா இன்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும். அது தாண்டி எவ்வளோ ஒரு வேலை இருக்குது, எவ்வளோ ஒரு முயற்சி இருக்குது. எந்த துறையாக எடுத்தாலும் அதில் நல்லா வரலாம். டோன்ட் ஸ்டாப் யுவர் ஸ்கில் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பசங்களுடைய வளர்ச்சியை நீங்கள் ஒரே பக்கம் டைரக்ஷனாக நீ இன்ஜினியர் தான் ஆகணும், நீ டாக்டர் தான் ஆகணும் அப்படி சொல்லாதீங்க. அவருக்கு எது பிடிக்குதோ செய்ய சொல்லுங்கள். ஹி வில் ஷைன். எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி யாரும் சாய்ஸ் கொடுக்கல. அப்படியே வந்தோம், அப்படியே படித்தோம், அப்படியே வேலைக்கு போயிட்டோம். அது தயவுசெய்து செய்யாதீங்க. I would like to request a founder, whenever you have an exhibition, எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் பண்ணுங்க, நான் வந்து கலந்துக்கிறேன். I want to be part of it. ரசிக்க தெரியணும்ல. ரசனைங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷனல். அந்த மேடம்னா ப்ரொஃபஷனல். இதில் என்னென்ன தப்பு இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. அது பெயிண்டிங் கிடையாது. என்னை மாதிரி பாமரன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு, தட் இஸ் தி அப்ரிசியேஷன். நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் பார்த்து மார்க் போடலாம் வேஸ்ட்டு. A common man who doesn't know about painting, if he sees, is attracted towards the painting, இது ஏதோ இருக்குது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறது தான் பெயிண்டிங்கோட சக்ஸஸ். ஸோ யூ கேனாட் எவாலுவேட். இத்தனை பேர் பார்க்குறோம், இதை வந்து பார்த்தோன்னே சொல்லிவிடுங்க இது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ யூ எவாலுவேட் பை சீயிங் இட். மனசுக்கு பிடிக்குது, தட் இஸ் பெயிண்டிங். ஸோ அதை தான் நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அவங்களோட மனசை சொல்கிறாங்க, தேர் டிபிக்டிங் தேர் தாட்ஸ். அதை பியூராக இருக்கும்போது அழகாக இருக்கும். வாட் எவர் இஸ் பியூர் அண்ட் ரியல் வில் பி பியூட்டிஃபுல், அண்ட் வாட் எவர் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் வில் நாட் பி ரியல். இதில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து, ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து ட்ராயிங் எடுத்து வரைஞ்சிருப்பாங்க சில பேர். அது சில பேர் பார்த்தேன், த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் சீன் இன் தி வாட்ஸ்அப்ஸு. அதில் காட்டிலும் எங்கேயுமே இல்லாமல், ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லாமல் தான் மனசை தோன்றதை வரைஞ்சவங்களுடைய குவாலிட்டி வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அங்கே தே ஷோ their imagination. So I am not very competent to speak on painting, but we see that the lot of paintings rule the world. மொனாலிசா பெயிண்டிங் வச்சு பயங்கர சண்டை நடந்திருக்கு. அதை எடுக்க திருட எவ்வளோ பேர் ட்ரை பண்ணாங்க. அதை இன்றைக்கி வந்து மியூசியத்தில் வச்சுருக்கான். இதே உலகத்துலேயே அதிகமாக இன்சூரன்ஸ் பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங் அது ஒன்று தான். ஃப்ரான்ஸ் மியூசியத்தில் இருக்குது. அது கியூ போட்டு தான் இன்றைக்கி பார்க்குறாங்க. நானும் போய் பார்த்தேன், என்னடா இருக்குது ஒன்றுமே தெரியல. என்ன வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பெயிண்டிங்கிறாங்க. அந்த சிரிப்பு தான் அதில் பிரச்சனை. ரொம்ப பேருக்கு இன்னும் புரியலை வாட் இஸ் தி சீக்ரெட் பிஹைண்ட் தட் பெயிண்டிங். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பெயிண்டிங் ஆஃப் த வேர்ல்ட். லியோனார்டோ டா வின்சி வளைஞ்ச ஒரு இது 2 தடவை டெஸ்ட்ராய் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, கல்லவுட்டாக எழுதியிருக்காங்க. இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் மேலே இருக்க கோவத்தை அந்த பெயிண்டிங்கில் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெயிண்டிங் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹிஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணிச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், படித்து பார்த்தீங்கன்னு தெரியும். ஸோ there are lot of great painters and artists who have created history in the world. So அந்த லெகசியில் தமிழ்நாடு is having a unique talent of painting, art and culture. எங்கேயுமே இந்தியாவில் இருக்க நம்மளுடைய சிற்பங்கள், நம்மளோட கலைகள், நம்ம கோயில்கள் இதில் தான் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. நார்த் இந்தியாவில் வரக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் இங்கே என்னத்தை பார்க்க வராங்க? எவ்ரி ஒன் கம்ஸ் ஹியர் டு see these temples. பக்தி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த ஆர்ட் பார்க்க ஒவ்வொரு கோயிலும் போய் பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு கலை நயத்தோடு வளர்க்கப்பட்டது. ரொம்ப அழகான சிலைகள் வளைஞ்சி செதுக்கு சிற்பி கையை வெட்டிடுவாங்க. அந்த கலை வளராமல் போயிடுச்சு. இன்றைக்கும் நீங்கள் இந்த கோயில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அற்புதமான ஒரு
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் போய் பாருங்கள். அங்கெல்லாம் சாமி கூட போகக்கூடாது, சிலைகளை பார்க்குவோம். ஆண்டாள் கோயிலில் போய் பாருங்கள். அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிள்ளைகளை கூட்டு போய் காட்டுங்க, அதை பார்த்து வரைய சொல்லுங்கள். ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஸ்கல்ப்சர்ஸ். பெயிண்ட் இருந்தால் ஆர்ட் தெரிஞ்சால் தான் வெட்ட முடியும், அது செதுக்க முடியும். So this is what is a very beautiful skill training. I would congratulate Madam and Sir that he has started a very good effort, ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ். இதை வந்து எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணணும். அவர் கலையை கற்று தராங்க, கற்றுக்கணும். இதாக யாருக்கும் நஷ்டம் கிடையாது. ஒரு பேனா, ஒரு பென்சில், பேப்பர், ஒரு பென்சில் இருந்தால் போதும். You can rule the world. So please concentrate, allow your child to grow in this. அவர் இந்த டேலண்ட்டை தடுக்காதீங்க, எக்ஸாம் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணாது தடுக்காதீங்க. Allow this to perpetuate. One day they will stand before the world and they will be appreciated by all. So I really happy that you are all come with so much of பிள்ளைகளை பார்க்குறது சந்தோஷமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க, பாராட்டுறதை பார்க்குறீங்க. யூ ஃபீல் குட். That same effort should go more and more. Skilled people, skilled students should come up in life. Please don't give these phones, don't make them addicted to phones. Please do not give them phones. It will spoil their life. So அதனால் எப்பயுமே இந்த addiction to this phone is very bad. Lot of problems coming. கண்ணு தெரியாமல் போகுது, இல்லை there are lot of depression in the student. இந்த வயசு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வராங்க, க்ரைம் அதிகமாகுது. சின்ன பிள்ளைங்க அதை பார்த்து they get spoiled. So with these few words, as a police officer, I have never come here as a police officer. I should congratulate a girl who had drawn a beautiful painting. அது ஒரிஜினலோட நல்லா இருக்கு. So I will frame it in my house. I want a name to be written there. யார் வரைஞ்சதுன்னு எனக்கு எழுதணும். So that இருக்குன்னா very good. I will definitely like to give her something in return. I don't know what to give, but definitely it's worth giving whatever I give her. I would also like to purchase some paintings if it is available for sale, not only to encourage them. It's a profession. அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறக்கா வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு வாங்குகிறேன். ஸோ ஒரு கடையில் போய் வாங்குகிற ஃபீல் இருக்குது. ஸோ சொல்லியிருக்கேன், இந்த பெயிண்டிங்லாம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஃபார் சேல் ஐ வில் டேக் இட். ஸோ ஐ ஷுட் பி தி ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிஷியேட்டர். ஸோ தேங்க்யூ ஆல். And keep encouraging, make a healthy child mentally and physically, make them to play, make them to be active, and always be attentive towards their needs. அது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல சொசைட்டி தான் க்ரைம் ரேட் குறையும், நாட்டில் வந்து பிரச்சனைகள் குறையும். அதிகமாக கூடிக்கிட்டு இருக்கு. பேரண்ட்ஸ் எப்படி பிள்ளைகளை வளர்க்குறாங்களோ அதை வச்சு தான் எங்களுக்கு வேலைகள் கம்மியாகும். ஸோ ஆஸ் அ policeman I find it's a basic parents who should கைட் த ஸ்டூடெண்ட். பசங்களை கைட் பண்ணி கொண்டு போகணும். எமோஷனல் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இப்போ அவங்க கூட பேசணும், ஒரு 2 மணி நேரமாக பேசணும். தே ஷுட் ட்ரீட் லைக் எ ஃப்ரெண்டு. நீங்கள் ஃபோனை பார்த்துட்டு இருந்து அவங்க டிவியை பார்த்துட்டு இருந்து 2 பேரும் அப்படி இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் த சைல்ட். அது மாதிரி இருக்காதீங்க. கெட் எமோஷனலி அட்டாச் யுவர் சைல்ட். ஸ்பீக் டு ஹிம், ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் ஆர் ஷீ வாண்ட்ஸ். And in that way you are raising a very good citizen for the society. Thank you. Now I request our coordinator Kumar sir to honor our chief guest Mr. Rajendran sir. சார் எல்லாமே பேசி முடிச்சிட்டார், எதுவுமே எங்களுக்கு விட்டு வைக்கல. ஒன்றுமே தெரியாது சொல்லி மொத்தம் பேசி முடிச்சிட்டாரு. லியோனார்டோ டா வின்சிலேருந்து மைக்கேலாஞ்சலோ வரைக்கும் முடிச்சிட்டாரு. பட் இருந்தாலும் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது, நான் வந்து அந்தமான் நிக்கோபாரில் பிறந்தேன், அங்கே இருப்பேன். ஸோ அப்போ எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சான்ஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கல. நாங்கள் நிறையா வரைவேன், பட் எனக்கு இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் நிறையா கிடைக்கல. அப்போ நான் தேடி தேடி போவேன். ஸ்கூலுக்கு போனதை விட காம்படிஷன்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ் போனது தான் ஜாஸ்தி. கிட்டத்தட்ட 12th முடிக்கிறது கூட 500க்கு மேலே நான் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ எனக்கு 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் நான் முத கிளாஸ்க்கு போனேன். எனக்கு சுகுமார் மண்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு டீச்சர். 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன்.
அவர் வந்து நான் என் நோட்டில் வரைஞ்சதோட எல்லாரும் நோட்லேயும் வரைஞ்சி கொடுத்தது தான் ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோட திஸ் கேரியர் வில் பி ஸ்டார்டட். அப்போ ஸ்கூலில் வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நிறையா டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ பெயிண்டே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, ரோடில் தான் பெயிண்ட் அடிக்க போகிற அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் என்னோட மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இல்லை நீ ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு. நான் சொல்லுவேன் ஆர்மியில் போகணும், எனக்கு ஆர்மியில் நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இல்லை நீ ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு எனக்கு தட்டி தட்டி வளர்த்தவர் அவர் தான். ஸோ இன்னைக்கு இங்கே நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்து இத்தனை ஆர்டிஸ்டை நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முதல் காரணம் விதை போட்டவர் அவர் தான், சுகுமார் மண்டன் சொல்லிட்டு என்னோட குரு. ஸோ அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நன்றியை சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும். முதல் நாங்கள் ஷோ பண்ணும்போது இன்ஃபினைட் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஷோ தான் நடத்துவோம். இயர்லி ஒரு எக்ஸிபிஷன் தான் நடக்கும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 25 பேர் தான் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ண முடியும். அப்போ எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கல, எல்லாருக்கும் அந்த எக்ஸிபிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரியலங்கிறதுனால இந்த கலர்ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பிரான்ச், நமக்கு எங்கெல்லாம் பிரான்ச்சஸ் இருக்கோ அந்தந்த பிரான்ச்சில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுலேருந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணி அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டோட பெயிண்டிங்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணி இந்த கலர்ஃபுல் எக்ஸசைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 6-7 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிது. ஏன்னா நம்ம படம் வரைகிறோம், நோட்டிலே இருக்கு, பேப்பர்லேயே இருக்கு. அது ஃப்ரேமில் பாருங்க, ஹவ் யூ ஃபீல். இதே படம் தான் நோட்டில் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ படம் வரைஞ்சி வீட்டில் வைக்கிறதுனால அது எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. அது முதல்ல நம்ம வெளியில் கொண்டு வரணும். ஸோ ஆர்ட்னா என்ன, ஆர்ட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு முதல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆர்ட்டில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு படிப்பு இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் இப்போ பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில். சார் சொன்ன மாதிரி கும்பகோணம் போயிருக்கும்போது தாராசுரம் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். போயிட்டு அந்த சிலைகளை பார்த்த உடனே இந்த விரல் சைஸு கல், அந்த கல்லில் சிவன், பார்வதி, பிள்ளையார் 3 பேர் இருக்க சிலையெல்லாம் செதுக்கியிருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தமாக நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஹெச்டி அந்த கோயிலோட சிலைகளை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட்னா இப்போ உடஞ்சிருக்கும், சில நோஸ் உடஞ்சிருக்கும், கை உடஞ்சிருக்கும், கால் உடஞ்சிருக்கும், அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டோரி, மீதி சிலைகளில் இருக்க அந்த வடிவம், அந்த விரல்லாம் எப்படி இருக்குது, கை எப்படி அனாட்டமி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அதுக்கு ஒரு மறு உருவம் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் அந்த கோயிலை திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது தட் புக் அண்ட் தட் ரிசர்ச் வில் பி ஹெல்ப். ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு படிப்பு இருக்குது இந்த ஃபீல்டில். ஸோ படம் வரைகிறதோ சிலை செய்கிறது மட்டும் படிப்பு கிடையாது. இந்த ஆர்ட் கற்றுக்கிறதுனால படம் வரையணும், சிலை செய்யணுங்கிறது மட்டும் படிப்பு கிடையாது. அதுதான் மெயினாக நமக்கு தெரியணும். ஏன்னா குழந்தைங்க படிக்குது, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது ஒரு ஆர்ட் சைடு, அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு இது ஒரு ஃபுல் டைமாகவே ஃபுல் கோர்ஸாகவே இருக்குது. ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறாங்க, 12th வரைக்கும் படிப்பாங்க. 12th வரைக்கும் படிக்கிற மார்க்ஸ் 50% தான் எடுப்பாங்க. அதே டிராயிங் வரைஞ்சி டிராயிங் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க நாட்டான்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து 50% எடுக்கிறாங்க. அப்போ தான் அவங்களால ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஆக முடியுது. ஸோ ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு டிராயிங். ஸோ அது ஒரு சப்ஜெக்டாகவே நீங்கள் நினைக்கலாம், பழகலாம். ஒரு பல் டாக்டர் ஒரு பல்லு செய்கிறாங்கள, ஒரு சிலை செய்கிறதுக்கு ஈக்குவல், சேம் ப்ரொசீஜர் தான். சிலை எப்படி மோல்டு எடுத்து பண்ணி ஒரு சிலை செய்கிறாங்களோ அதே சேம் தான் பல்லு செய்கிறதுக்கு ஈக்குவல். ஒரு நல்ல வரைய தெரிஞ்சவங்க, ஒரு நல்ல அந்த மோல்டு எடுக்க தெரிஞ்சவங்க நல்ல டாக்டராகவும் ஆக முடியும். ஒரு ஹார்ட் எப்படி இருக்கும், எப்படி வருது, நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, மெடிக்கல் படிக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு பேப்பர் வரைகிறதுக்கு வந்து 2500 சொல்லுவோம், அதுவும் கொடுத்து வரைஞ்சி வாங்கிட்டு போவாங்க. நாங்கள் அவங்க வரக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ரேட் சொல்கிறோம். ஏன்னா ஒரு புக்கு ஃபுல்லாக வரைய சொல்லுவாங்க, 60 பேஜ் 70 பேஜ் வரைய சொல்லுவாங்க. 60 பேஜ் 70 பேஜ் எங்களுக்கே டைம் எடுக்கும். நாங்கள் அவங்க வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2500 3000 சார்ஜ் சொல்லுவோம். பரவாயில்ல சார்னு கொடுத்துட்டு போவாங்க, அதையும் வரைஞ்சி தர சொல்லி. ஒரு பேஜுக்கு நான் சொல்கிறது, இப்போ நாங்கள் வரைஞ்சி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுதான் எங்களோட மெயின் கான்செப்ட். என்னன்னா அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஒர்க், அவங்களுடைய காலேஜ் ஒர்க் அவங்களே பண்ணணும், அவங்களே செய்யணும்.
அப்பதான் அவங்க அதை புரிஞ்சு பண்ணுவாங்க. ஃபியூச்சர்ல அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எதுக்கு அது சப்ஜெக்ட்ல ஒரு டிராயிங் கொண்டு வராங்க, சயின்ஸ்ல ஒரு டிராயிங் இருக்கு, எதுக்கு கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அதை பத்தியான நாலேஜ் இருக்கணும். சார் கிரியேட்டிவ் பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு. கிரியேட்டிவ் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப 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 பேசிக்ஸ். இதுல எத்தனை பேர் கிரியேட்டிவ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா? எல்லாருமே கிரியேட்டர்ஸ், சரிங்களா? பட் நம்ம அது எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம். நான் ஒரே படம் சொல்லியிருக்கிறேன், யாரெல்லாம் சரிங்களா ஃபேஸ் போட்டு கொம்பு போட்டு பல்லு யாரெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கீங்களா? ஒரு ஃபேஸ் 2 கொம்பு போட்டு பல்லு மாதிரி போட்டு யாராவது வரைஞ்சிருக்கீங்களா? எல்லாருமே பெரியவங்கள்டையும் கேட்கிறோம். தூக்குங்க, எல்லாரும் தூக்குங்க. யா, தட் இஸ் கிரியேட்டிவ், சென்டிமெண்டல் கொலாஜ் கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்றாங்க. சின்ன வயசுல நம்ம பண்ணியிருப்போம். பெரிய ஆளா யாராவது பண்ணியிருப்பீங்களா? இப்ப பண்ணிருக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கும் போது அம்மா அடிச்சிட்டாங்க, அக்கா அடிச்சிட்டாங்கன்னா கோவம். அந்த கோவத்தை எப்படி காமிப்பீங்க? ஒரு ஃபேஸ் போட்டு 2 கொம்பு 2 பல்லு, திஸ் இஸ் மாம், திஸ் இஸ் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்ட். அது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களோட கோவத்தை ஒரு பேப்பர்ல வரையறதுனால ஒரு கோவம் உங்களோட ட்ரெஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அதுதான். சோ அது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம எல்லாருக்கிட்டயுமே இருக்கு. ஆனா நம்ம வளர 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 அது பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, அப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படிதான் நமக்கு வந்து குறையுது. அதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு குழந்தை ஒரு விஷயத்த பண்ணுது அப்படின்னா அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்றதை விட கூப்பிட்டு நீ என்ன வரைஞ்ச, என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அழகா அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவோம். இங்க வரைக்கும் அந்த கதையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த படத்தை பாருங்க, அதோட பார்க்குற விதமே வேற மாதிரி மாறிடும். அந்த அளவுக்கு குழந்தை வந்து கிரியேட்டிவ் பை பர்த்தாக இருக்கும். அதை நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைய புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய கேள்வி கேட்கணும், அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அப்பதான் அவங்க கிரியேட்டிவிட்டியை நம்ம வளர்க்க முடியும். இப்போ நாங்கள் சொல்லித்தரதெல்லாம் கிரியேட்டிவ் வந்து இன்னும் பிள்ளையாலாம் போய் வேற மாதிரி சொல்லித்தரோம். இப்போ அவங்களுக்கு கலர் நாலேஜ் சொல்லித்தரோம். லைட் அண்ட் ஷேடோ என்ன, எப்படி கலரை மிக்ஸ் பண்ணணும், எந்த மீடியமை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரோம். கிரியேட்டிவ் வந்து அவங்க உள்ள இருக்கு, அது உள்ள இருந்து தான் வெளியில வரும். நாங்கள் படிப்பு தான் சொல்லித்தர முடியும். கிரியேட்டிவ் உள்ள இருந்து வரும். எங்களுக்கே வந்து இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு, இன்னுமே கிரியேட்டிவ் வந்து வரைஞ்சு முடிப்போம், இதோட பெட்டரா யோசிச்சிருக்கலாமே, வரைஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தோணும் இதை இப்படி பண்ணிருக்கலாமே. வரையும் போதே நாங்கள் வரையும் போது ஒன்று நினைச்சு வரைவோம், முடிக்கும் போது வேற ஒரு படமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த கிரியேட்டிவ் மைண்டு திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு, அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு என்ன இசம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா மோஸ்ட் மாடலிசம் சொல்லுவாங்க. இப்போ கலர்லாம் யூஸ் பண்றதே கிடையாது, யோசிக்கிறதெல்லாம் படம், திங்க் பண்றதெல்லாம் படம். தாதாயிசம்னு ஒரு இசம் இருந்தது. ஒருத்தவங்க படம் வரைஞ்சி வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு மேல ஃப்ரேம் வச்சு திஸ் இஸ் மை பெயிண்டிங்னா சொன்ன நாள் இருக்கு. சில ஆர்டிஸ்ட்லாம் தாதாயிசம்ல அவங்களே சுட்டுட்டு திஸ் இஸ் மை ஆர்ட்லாம் சொன்னது இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து தாதாயிசம் அதுக்குள்ள போகவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி வந்து ஆர்ட் வந்து வேற மாதிரி மாறிச்சு. இப்பெல்லாம் வந்து படம் கலர்ல தான் வரையணும் அப்படிலாம் கிடையாது, பேப்பர் ஒட்டி வரையலாம், வேஸ்ட் பொருள் யூஸ் பண்ணி வரையலாம். கோடி கணக்கில் விற்கிது, கோடி கணக்கில். நம்ம நினைக்கிறோம் ஆர்ட்ல என்ன ஃபீல்டு இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஆர்கிடெக்சர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஃபேஷன் டிசைனிங் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து பொட்டிக் அதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா ஒரு பிளவுஸ் தைக்கிறதுக்கு 10,000 ரூபாய், அதெல்லாம் ஆர்ட். ஏன்னா யூனிக்கா அவங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி வரைஞ்சி அப்படி டிசைன் போட்டு தரீங்க, அதனால அதுக்கு வேல்யூ. இதே இது கம்ப்யூட்டர்ல கடையில செஞ்சோம்னா அதுக்கு வேல்யூ கம்மி, கையில செய்யும் போது அதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கு. ப்ராடக்ட் டிசைனிங், கார் டிசைனிங், பைக் டிசைனிங், ஆர்கிடெக்சர்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஆர்ட் ஃபீல்டு தான். வீட்டில் நம்ம அழகா வைக்கிறதே ஒரு ஆர்ட் தான். முன்னாடிலாம் கடைக்கு போனோம்னா மிச்சர் மும்பைலாம் சாப்பிட்டு பார்த்து வாங்குவோம், இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. அதை அடுக்கி வச்ச கலரை பார்த்து தான் வாங்குறாங்க. பாக்கெட்ல இருக்க கலர் அட்ராக்டிவ் அப்படிதான் வாங்குறாங்க. ஏன்னா பிரசன்டேஷன், இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகி போச்சு.
இந்த படம் இப்போ நம்ம பார்க்க ஒரு அழகாக இருக்குது. இதே படம் நீங்கள் நோட்டில் பார்க்கும்போது சிம்பிளாக தெரியும், இதுக்கு ஒரு வேல்யூவா அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு. பட் இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது எப்படி தெரியுது இதோட ஒர்க்கு? ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்க விஷயத்த அவங்கள எல்லாத்தையுமே அழகாகவும் அறிவாற்றலாகவும் அண்ட் கிரியேட்டிவாகவும் வச்சுக்கிறோம். அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அடுத்தடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு இந்த ஃபீல்டு வந்து வெறும் படம் வரைகிறோம், எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறோன்னு நினைக்காதீங்க. நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது. இதை பற்றியான ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன தேவைங்கிறது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் சக்ஸஸ் ஆயிடுவாங்க. என்ன மாதிரி எனக்கு ஆர்ட் பிடிக்கும், ஆர்ட்டுக்காண்டியே நான் வந்து அவ்வளோ காலேஜஸ் அவ்வளோ தூரம் அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே தனியாக வந்து இருந்து இந்த சப்ஜெக்டை படித்து இன்றைக்கி இங்கே சென்னையில் செட்டில் ஆகி என்ன மாதிரியே டீச்சர் 50 டீச்சர்ஸை ரெடி பண்ணி அவங்க மூலியமாக 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஐ எம் ஹாப்பி. நான் என்ன நினச்சேனோ அந்த இடத்துல நான் வந்து நிற்கிறேன். அதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் கொடுங்க. கண்டிப்பாக அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருப்பாங்க, ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டிப்ளமா பண்ணிட்டு அந்த திரும்பி பார்க்கும்போது மேம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கே, நான் சரி இதே லெவலில் தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணி மேலே போயிருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ அதே தான் ஒரு கோர்ஸுமே வந்து அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நாங்கள் எக்ஸிபிஷன் பண்ணிட்டோம், முடிஞ்சது நாங்கள் அப்ளை பண்ணி எக்ஸிபிஷன்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அதை ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்லி. இதுக்கப்புறம் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது. லைக் ஆயில் பேஸ்டல், வாட்டர் கலர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அக்ரிலிக் இருக்குது, போஸ்டர் கலர், கலர் பென்சில், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. Now I request Mr. Rajendran sir to give away the certificates.
சாதாரண வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகியும் எங்களுக்காகவும் இந்த குழந்தைங்களுக்காகவும் வெயிட் பண்ண உங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்றேன். இந்த குட்டி குட்டி குழந்தைங்க வரைஞ்ச ஓவியங்களை கண்காட்சியா வச்சு அதை பார்க்கறதுக்காக எனக்கு இந்த அரங்கம் நிறைந்த கூட்டம் உண்மையிலேயே மாம்லஸ் ரொம்பவே பெருமையா இருக்குது எனக்கு. நம்ம எப்பவுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறோம். அந்த குழந்தைங்க வாங்குற அந்த பிரைஸ் தான் நமக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குது. சோ அதுக்காக வெயிட் பண்ண அத்தனை பேரண்ட்ஸுக்கும் வந்த ஜட்ஜஸ் 3 பேருக்குமே நான் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்றேன். எனக்கு சமீபத்துல அவார்ட்ஸ் நிறைய கிடைச்சது. ஆனா அந்த அவார்ட்ஸ் எனக்கு இந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் வரல. இன்னைக்கு என்னோட படிச்ச நான் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ந்த இந்த குழந்தைங்க இப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்காங்க, அதை பார்க்கறதுக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது இது என்னோட வெற்றி இல்லை, எங்களோட டெஸ்கோட வெற்றி, எங்க ஸ்டாஃபோட வெற்றி, எங்க பேரண்ட்ஸோட வெற்றி. இன்னைக்கு நம்ம இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு நாங்க மட்டும் ஒர்க் பண்ணல, எங்க கூட நிறைய டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃப் எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் இந்த நிமிஷத்துல தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட்டும் நான் கொடுக்க ஆசைப்படுறேன். ஸோ எங்க குழந்தை நான் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க